छिटो ल आज हामीले के पढायो त है आज द एलिमेन्ट इन देयर एटमिक फर्म अर एट least in one of its ionic form having incompletely filled d or f orbital are called transition element. The element in the atomic form or least in one, or at least in one of its ionic form having incompletely filled d or f orbital are called transition elements. They have intermediate characteristics property between the most electropositive s block element and least electropositive p block element. To be a true transition element, it should have 1 to 9 electrons in n-1 d orbitals, or its electronic configuration is represented as ns1 or 2 n-1 d 1 d 9 summer. In s and p orbital, last electron enters into the valence shell. In s or p orbital, last electron enters into the valence shell, whereas in d block element, last electron enters into the penultimate shell. In the modern periodic table, all the elements included in the modern periodic table, all the elements included in the group 3rd to 12 are a transition element, and they are categorized into 4 different series. They are भने छ फर्स्ट ट्रान्जिसन सिरिज 3D सिरिज स्क्यान्डियमदेखि जिङ्क भन्नुभएको छ होइन 21 देखि 30. This series include 10 elements having incompletely filled 3D orbitals, and they are scandium to zinc. Second transition series 4D series. This series also include 10 elements from yttrium 39 to cadmium 48. They have incompletely filled 4D orbital. Incompletely filled 4D orbital भन्नुभएको छ. Incompletely filled 4D orbital हुन्छ अरे. अनि त्यसपछि थर्ड ट्रान्जिसन सिरिज भनेपछि 5D सिरिज होइन. अनि के अरे, दिस सिरिज इन्क्लुड 10 एलिमेन्ट्स एन्ड दे आर ल्याथियम 57 Al57 and form हजुर हस्. This series include 10 elements and they are platinum and form HFHE भनेछ. They have incompletely filled 5D. हजुर हस्. They have incompletely filled 5D. This series include 10 elements and they are platinum and they have incompletely filled 5D orbitals. D block elements are the elements. D block elements are the elements in which the last electron enters in any one of the D block elements are the elements in which the last electron enters in any one of the D block element. भनेको लास्ट इलेक्ट्रोन पेनल्टिमेट सेलमा इन्टर गर्नु पर्यो, होइन भने एस लास्टमा एस आउँछ नि त्यसमा इन्टर गर्नुपर्छ. फोर्थ ट्रान्जिसन सिरिज भन्नुभएको छ. दिस सिरिज इन्क्लुड्स अल द ल्यान्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स एन्ड इज नोन एज इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट कम्प्राइजिङ अनदर ट्रान्जिसन सिरिज. विच अफ द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स आर नट ट्रु अर नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एन्ड वाइ. विच अफ द ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स आर नट ट्रु अर नन टिपिकल ट्रान्जिसन एलिमेन्ट एन्ड वाइ. To be a true transition element, it should have incompletely filled d orbitals. के भन्न खोजिरहेको छ यहाँ? Which of the transition elements are not true or non-typical transition element and why भन्नुभएको छ होइन. त्यसपछि यहाँ जिङ्क क्याडमियम र अनि मर्करी दिनुभएको छ. अनि to be a true transition element, it should have incompletely filled d orbital, that is 1 to 9 electrons in d orbits, but zinc, cadmium and mercury have completely filled d orbitals. यिनीहरूसँग सबै d orbital completely filled छ. Being completely filled, this element cannot show all the important characteristics properties shown by true transition elements like variable oxidation state, color formation, paramagnetic behavior, etc. So they cannot be considered as true transition elements. However, they show some of the characteristic properties of transition element like alloy formation, characteristic behaviors. So they are included in list of transition element. Okay. Pseudo transition element भने के रहेछ त? CUAGAU भनेको छ पेसिडो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट होइन. त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रपर्टी, यो पेसिडो मलाई थाहा भएन, अहिले पढ्छु. क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टिज अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट होइन. के हो क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट? छिटो पहिला ट्रान्जिसन एलिमेन्ट लेखेँ,
त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्न खोजे क्रोमियम र अनि त्यसपछि कपरको त थाहा नै छ हैन अनि त्यसपछि के भनेको छ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर एक्वायर्ड हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर एक्वायर्ड wherever possible to attain stability के भन्नुभएको छ हाफ फिल्ड एन्ड फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर एक्वायर्ड wherever possible to attain stability एटोमिक रेडियाई पनि भन्नुभएको छ रेडियस कसरी चाहिँ घट्ने बढ्ने क्रमहरू कसरी भनेको छ while moving from left to right लेफ्ट स्क्यान्डियमदेखि जिङसम्म इन 3D सिरिज इलेक्ट्रोन 3D सिरिज इलेक्ट्रोन भनेपछि यो कहाँ छ यहाँनिर 3D सिरिज हैन यो फर्स्ट सिरिज फर्स्ट ट्रान्जिसन सिरिज त्यसपछि के त 3D series left to right in 3D series electrons are added in the same cell thus atomic radius should go on decreasing as effective nuclear charge increases ठीक छ there is a variation which is shown in the table above ठीक छ अहिले भन् न्युक्लियर चार्ज बढेपछि त्यसले तान्न खोज्छ नि त पोजिटिभ न्युक्लियस पोजिटिभ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भएपछि त्यसमा इलेक्ट्रोन थप्दै गयो अनि त्यसले तान्न खोज्छ त्यही भएर यहाँसम्म घटिरहेछ अनि त्यसपछि के त while moving from स्क्यान्डियम टु क्रोमियम एटोमिक रेडियस डिक्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन सेम सेल बट मुभिङ फ्रम क्रोमियम टु कपर भनिराख्नु भएको छैन के भइरहेछ त एटोमिक रेडियाई रिमेन्स अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट This is because electrons are added in the penultimate cell. This is because penultimate cell मा राखिन्छ अरे ठीक छ penultimate cell मा राखिन्छ अनि which creates screening effect or shielding to the valence electron है ना to the valence electron which cannot be attracted strongly with increasing number of electron in 3D orbitals यहाँ देख्न सक्छ नि त 3D कति भनेको छ यहाँ 3D 5 4s1 भनेको छ यहाँ यो 4 आउटरमा नराखिकिन यहाँनिर पेनल्टिमेटमा राखिन्छ नि त अनि त्यसपछि यहाँनिर पनि के भइरहेछ यहाँ त अब यो त यस्तै भयो यो ठीक छ यहाँ D5 स्टेबल हुन्छ नि त यहाँनिर पनि पेनल्टिमेट यसपछि त पेनल्टिमेट नै छ सबै त्यही भएर नि यहाँ क्रोमियममा छ नि क्रोमियममा चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यिनीहरूमा ठीक छ त्यसपछि के भइरहेछ यहाँनिर निकल D10 भनिरहेछ हैन कपरमा नि त्यही भइरहेछ घट्दै गइरहेछ यिनीहरूको सेम छ नि त क्रोमियम र म्याग्नेसियमको सेम छ नि त D5 अनि त्यसपछि यहाँनिर आइरनमा एउटा बढिन्छ इलेक्ट्रोन अनि त्यसपछि त्यही हो अनि कोबाल्ट छ निकल छ हैन कोबाल्ट र निकल पनि छ कोबाल्ट र निकल छ कपर अनि जिंक यस्तै हो म के भन्दैन यी भनेछ मुभिङ फ्रम क्रोमियम टु कपर क्रोमियमबाट कपरसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एटोमिक रेडियाई रिमेन्स अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट दिस इज बिकज इलेक्ट्रोन्स आर एडेड इन द पेनल्टिमेट सेल हैन सेकेन्ड लास्ट सेल विच क्रिएट्स इन स्क्रिनिङ इफेक्ट अर सिलिङ इफेक्ट टु द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन विच क्यानट बी एट्र्याक्टेड स्ट्रङली त्यो स्ट्रङली एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन नि त with increasing number of electrons in 3D orbitals with increasing number of electrons in 3D orbitals repulsion occurs between them resulting in the slight decrease in of atomic radius on moving from सिलिङ इफेक्ट भएपछि त्यसलाई त्यो एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन अनि त्यही भएर के हुन्छ त यो त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट हुने चेन्ज नहुने हैन अनि विथ के भनेछ त विथ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन 3D ऑर्बिटल्स अब एकछिनको यार भर्यो होला पानी छिटो भन्नुपर्ने भयो के त्यो स्क्रिनिङ इफेक्टले त हो नि विथ इन्क्रिजिङ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन 3D ऑर्बिटल्स भएन 3D orbitals मा इन्क्रिजिङ गरेपछि रिपल्सन अकर्स बिट्विन देम रे
अनि त्यही भएर रिजल्ट इन स्लाइटली इन्क्रिज अफ एटोमिक रेडियस अन मुभिङ फ्रम कपर टु जिङ्क बुझे ल भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट भनेको छ one of the most distinguishing characteristic property of transition element is that they have tendency to show variable oxidation state varying valency. A table representing the variable valency of 3D series transition element is shown below. एलिमेन्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट रहेछ यसरी हैन स्क्यान्डियम लिभिङ अनि त्यसपछि के भनेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट 3D सिरिज भनेर दिनु भएको छ हैन अनि त्यसपछि एज द एनर्जी लेभल अफ n-1d and ns is very close यिनीहरुको एनर्जी लेभल क्लोज हुन्छ भन्नुभएको छ टु इच अदर इलेक्ट्रोन्स आर अवेलेबल फ्रम बोथ द अर्बिटल्स एन्ड केमिकल बोन्डिङ भनेको छ हैन त्यसपछि thus they show variable oxidation state by losing electron from both ns पनि अनि त्यसपछि के भने यो लास्ट र अनि त्यसपछि पेनल्टिमेट सेल हैन भ्यालेन्स सेल र पेनल्टिमेट सेल orbitals. For example, electronic configuration of scandium is argon 3d1 4s2 भन्नुभएको छ by losing to 4s electron it shows +2 oxidation state and by losing 2 4s electron and 1 3d electron it exhibits +3 oxidation state. Some of the conclusion observed from the given table are variable valence is shown due to the loss of both ns and n-1d electrons. The most common oxidation state is +2 which is shown by losing 2 4s electron हैन त्यसपछि by using lower oxidation state lower oxidation state ionic bond is preferred by the element whereas by using higher oxidation state covalent bond are preferred. In for example in MnSO4 Mn shows +2 oxidation state whereas in permanganate ion MnO4 minus Mn exhibits Mn prefers covalent bond. Some of the element also shows +1 on oxidation state and 0 oxidation state हैन अब यहाँ निकलको एक्सेप्सन भयो नि यहाँनिर यो निकलको त यहाँ हामी गरेछ नि त निकलको अक्सिडेसन स्टेट +2 +3 +4 तर यहाँ 0 छ नि त यो एक्सेप्सन भयो यसरी स्टेबिलिटी अफ निकल अनि यो कार्बन मोनोअक्साइड हैन कार्बन मोनोअक्साइड अनि 4 गर्नु भएको छ होल 4 stability of oxidation state भन्नुमा छ के भनेको छ त metal ion having d0 d5 and d10 configuration are more stable than other configuration thus scandium titanium vanadium etc are more stable भनेको छ d5 is more stable so first it lose 2 electrons from s and then from 1 d5 is more stable हैन d5 is more stable so first it lose 2 electron from s and then from 1 electron के भन्नु भएको छ d5 is more stable so first it lose 2 electrons from s हैन s बाट दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अनि त्यसपछि and then from 1 electron ओके ठीक छ यहाँ यो देखाएको हो के यो के भन्छ जस्तै कि आइरन भयो हैन आइरनको +2 र +2 छ तर कुन चाहिँ सबभन्दा स्टेबल हो भनेर देखाउनु पर्यो हामीलाई कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ हैन +2 अक्सिडेसन स्टेट हुँदाखेरि के हुन्छ यहाँ +2 अक्सिडेसन स्टेट हुँदाखेरि यसले त लुज गर्छ नि त मेटलहरुले लुज गर्छ नि त यसको के भन्छ एटमिक नम्बर कति हो रे यसको 26 हो हैन 26 एटमिक नम्बर भएपछि यो यसले 2 इलेक्ट्रोन लस गर्यो अनि त्यसपछि 24 भइराछ यहाँनिर हैन 24 भइराछ अनि यहाँनिर त्यही अनुसार चाहिँ बनाएको छ यहाँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाए यसरी डी को यहाँ पावर 6 छ नि त d6 भएपछि यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन पेयर यहाँ यसरी बन्छ हैन अनि त्यसपछि यहाँनिर d3d5 भन्नुभएको छ 3d5 भयो भने के हुन्छ त यो सबै यहाँ हाफ फिल हुन्छ अनि यो हाफ फिल स्टेबल हुन्छ नि त यो भन्दा बढी हैन त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ त +3 चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ त्यही भएर किनभने +3 भयो भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 3d5 भएर आउँछ अनि त्यही भएर यो हाफ फिल भयो नि त अनि त्यही भएर +3 धेरै स्टेबल हुन्छ तर पोसिबिलिटी चाहिँ +2 +3 अनि त्यसपछि धेरै छ +2 +3 यहाँ थिएन +2 +3 अनि आइरनको यहाँ कति छ +2 +3 +4 +5 +6 हैन अनि यो पनि एउटा क्वेशन सोधेको छ यो गर्छु